মানে মাইলোব্লাস্টে কিছু একটা ম্যালিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে। বেশ, এটা ছাড়া আর কিছু? Can you want to add something else? Proliferation of the myeloblast. Just this one or something else? Can you add something else? Okay. Fine, that is absolutely correct. Greater than 20% myeloblast in which? Where? Bone marrow. If it is in peripheral blood, then what we will call it? If I found 25% myeloblast in peripheral blood, then what is the name of this condition? You told that in bone marrow if we found 20% or more than 20% myeloblast, তখন আমরা বলবো অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া। যদি পেরিফেরাল ব্লাডে পাই তখন কি বলবো? কি বলবে? ALL, অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। লিম্ফোব্লাস্টিক, এখানে তো মাইলোব্লাস্টগুলো আছে। ব্লাস্টের দু রকম হয়, একটা হচ্ছে মাইলোব্লাস্ট আর একটা হচ্ছে লিম্ফোব্লাস্ট। মাইলোব্লাস্ট দিয়ে কি তৈরি হয়? কি তৈরি হয়? তুমি বলো কি তৈরি হয় মাইলোব্লাস্ট থেকে? কি তৈরি হয়? ওকে বলছি, তুমি বলো। মাইলোব্লাস্ট ডিফারেন্সিয়েট করে কি তৈরি করে? মনোসাইট তৈরি করে, আর ইওসিনোফিল তৈরি করে, আর বেসোফিল, আর সব থেকে কমনটা বলো? নিউট্রোফিলস, আরবিসিস। দিজ আর ডেরাইভড ফ্রম মাইলোব্লাস্ট। লিম্ফোব্লাস্ট থেকে টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস, ন্যাচারাল কিলার সেলস এটসেট্রা। ঠিক আছে, তো যদি আমি পেরিফেরাল ব্লাডে মোর দ্যান 20% ব্লাস্ট পাই, মাইলোব্লাস্ট, তখন কি বলবো? ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া বলবো না, তখনও কিন্তু ওই হবে, অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়াই হবে। সো if we find in a patient 20% or more than 20% myeloblast in either peripheral blood or in bone marrow, ঠিক আছে, তখন কি বলবো পেশেন্টকে? অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া। এবার যেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেটা ছিল প্যাথোজেনেসিস। ঠিক আছে, সো প্যাথোজেনেসিস যেটা তুমি বলেছো, অ্যাবনর্মাল প্রলিফারেশন অফ দ্য মাইলোব্লাস্ট, এটাই তো বলতে চাইছো? ম্যালিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে মাইলোব্লাস্টের। দিস ইজ নট দ্য কমপ্লিট প্যাথোজেনেসিস, বিকজ in chronic myeloid leukemia the same thing happens, malignant transformation of the hematopoietic stem cells, or you can say myeloid blast, same thing. So what is the difference? In acute myeloid leukemia there is malignant transformation of the myeloblast, so myeloblasts are proliferating, correct? In chronic myeloid leukemia again same thing happens, there is malignant transformation of the myeloblast. So what is the difference? Yes, 8 to no 8 to 21, okay, 15. And in case of CML, BCR2, ABL1, that means translocation 9 to 22. You are talking about Philadelphia chromosome. Okay, no, that is not the correct answer. Okay. মানে acute onset, chronic মানে chronic onset. No, not correct. এই জন্য পড়ে আসতে হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে। In the acute myeloid leukemia there is malignant transformation of the myeloblast along with maturation arrest. বুঝতে পেরেছো? along with maturation arrest. In chronic myeloid leukemia there is malignant transformation of myeloblast, but there is no arrest on the maturation. That means cell are proliferating much
ডিফারেন্সিয়েটিং অলসো, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? প্রলিফারেট করছে, ডিফারেন্সিয়েট করে যাচ্ছে, দিস ইজ সিএমএল। প্রলিফারেট করছে, ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছে না, দিস ইজ এএমএল, ঠিক আছে? এবার পরিষ্কার হয়েছে? তুমি বলো কি পরিষ্কার হয়েছে, মানে হোয়াট ডিড ইউ আন্ডারস্টুড? the myeloblast inherently they proliferate, okay, they have the ability to proliferate, but the thing is that there is malignant transformation, okay, they are not proliferating at the normal rate, they are proliferating at a higher rate, okay, with maturation arrest, and in case of CML along with the differentiation, yes. So what the difference in the peripheral blood we are going to get, can you tell me? Yes, you. What will you see in case of acute myeloid leukemia in peripheral blood? কি পাবে তুমি বলো, পড়োনি, তুমি বলো। or rods মানে কি, কোথায় থাকবে সেটা, কি বলছো? আমি বলেছি পেরিফেরাল ব্লাডে কি পাবে, জানো কি জানো না ছেড়ে দাও, তুমি বলো। ইয়েস, দাঁড়িয়ে বলো, তোমার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। নিউট্রোফিলস গ্রেটার দ্যান 2 to 3 টাইমস দ্যান আরবিসি, মানে কি বলতে চাইছো, নিউট্রোফিলটাকে ডিসক্রাইব করছো? নিউট্রোফিল এমনিতে থাকে তো, মানে কি বলছে এএমএল এ নিউট্রোফিল থাকবে, কি বিগার হয়ে যাবে? না, ওই রকম তো কিছু নেই। কেউ বলতে পারবে? বসে যাও। এখনই তো বলেছি পেরিফেরাল ব্লাডে মোর দ্যান 20% ব্লাস্ট পাবে, এখনই তো ডিসকাশন হলো, তাই না? মাইলোব্লাস্টের এক যে ডিসক্রিপশন, তাদের মধ্যে অরডটা পাওয়া যেতে পারে, অরড যদি একটা ব্লাস্টে থাকে, দ্যাট ইন্ডিকেট দ্যাট ইট ইজ আ মাইলোব্লাস্ট, ঠিক আছে? কিন্তু এমনি অরড ছাড়াও অনেকটা ব্লাস্ট আছে যেটা আমরা মাইলোব্লাস্ট বলি, বাট দে ডোন্ট কন্টেন দ্য অরডস, ঠিক আছে? সো আমরা কি পাবো তাহলে? মাইলোব্লাস্ট উইল বি সিন ইন দ্য পেরিফেরাল ব্লাড, ঠিক আছে, মোর দ্যান 20%। তোমাদের পরীক্ষার সময় এইরকমই স্লাইড দেওয়া হবে, যেটাতে পেরিফেরাল ব্লাডে মোর দ্যান 20%, বেশিরভাগ সময় যেটাতে 50, 60, 70% ব্লাস্ট আছে, সেই রকম স্লাইডগুলো দেওয়া হয় যাতে তোমাদের চিনতে অসুবিধা না হয়, ঠিক আছে? এবার বলো, এই 50% যদি থাকে ব্লাস্ট একটা পেশেন্টের, তোমরা কি বলবে প্রথমে? হোয়াট দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং, অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া বা অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়াটাও হতে পারে, ঠিক আছে? ফার্স্ট অফ অল you have to differentiate whether these are myeloblast or lymphoblast, ঠিক আছে? এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? যদি বোঝা না যায় তখন কি বলবে? তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না, অতটা তোমার কনফিডেন্স নেই যে আমি মাইলয়েড বা লিম্ফয়েডের মধ্যে তফাৎ করতে পারছি না, ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছি না, তখন কি লিখবে পরীক্ষার সময়? কি লিখবে? এটা বুঝতে পারছো ব্লাস্ট আছে, মাইলয়েড না লিম্ফয়েড বুঝতে পারছো না, কি লিখবে পরীক্ষার সময়? ডায়াগনোসিসে কি লিখবে? অ্যাকিউট লিউকেমিয়া লিখতে হবে। ইফ ইট ইজ মোর দ্যান 20%, ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যাকিউট লিউকেমিয়া, ক্রনিক চলবে না, ঠিক আছে? ক্রনিকে লেস দ্যান 20% হয়, বুঝতে পেরেছো সবাই? ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? পরীক্ষার সময় এটাই তোমরা সবাই বলে ফেলো, ঠিক আছে? তাহলে এবার ক্লিয়ার হয়েছে, 50% ব্লাস্ট আছে। এবার মাইলয়েড ব্লাস্ট না লিম্ফয়েড ব্লাস্ট সেটা তোমাকে চিনতে হবে। বাকি সেলটা কি থাকবে তাহলে? রেস্ট অফ দ্যাট 50% কি থাকবে? যেমন আরবিসি থাকবে। আচ্ছা, আরবিসি তো কাউন্ট হয় না তো, আমি তো ডাব্লিউবিসি কাউন্টটা বলছি। 50% যেটা বলা হচ্ছে সেটা ডাব্লিউবিসি, তো আরবিসি তো নয়। তাহলে
ডাব্লিউবিসি তে বলো কি পাওয়া যাবে, নর্মালি কি পাওয়া যায়, সেইগুলোই থাকবে। কি কোন কোনগুলো থাকবে? নিউট্রোফিল থাকবে, আর লিম্ফোসাইট থাকবে, আর ইওসিনোফিল থাকতে পারে, আর বেসোফিল থাকতে পারে, আর মনোসাইট থাকতে পারে। ঠিক আছে, এই সব জিনিসগুলো থাকবে। এবার বলো অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়ার প্যাথোজেনেসিসটা কি বলেছি? ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন অফ মাইলোব্লাস্ট উইথ আরেকটা কথা বলেছি, ম্যাচুরেশন অ্যারেস্ট। এবার নিউট্রোফিল, বেসোফিল, লিম্ফোসাইট এইগুলো কোথায় থেকে আসছে তাহলে? ঠিক আছে, লিম্ফোসাইটটা আমি ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে, ওর জন্য আলাদা লিম্ফোব্লাস্ট আছে, ওখান থেকে চলে আসছে। নিউট্রোফিল, মনোসাইট, ইওসিনোফিল, বেসোফিল এইগুলো কোথায় থেকে আসছে? ম্যাচুরেশন তো হচ্ছে না। কি ব্লাড ট্রান্সফিউশন? না, কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়নি পেশেন্টের। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, মানে কিছুটা ব্লাস্টে ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হয়েছে, বাকিটা মাইলোব্লাস্ট তো আছে, ওরা ডিফারেন্সিয়েট করে নর্মাল সেলটা তৈরি করছে, আর যেটা ম্যালিগন্যান্ট সেল সেটা আবার প্রলিফারেট করছে। লাস্ট ফেজ, ইন দ্য এন্ড ফেজ কি হয়, পুরো বোন ম্যারোটা অ্যাবনর্মাল সেল থেকে ভর্তি হয়ে যায়, তখন কিন্তু একদম 99%, অনেক সময় 100% ব্লাস্ট। বুঝতে পেরেছো? 100% ব্লাস্ট পাচ্ছ। ঠিক আছে, তাহলে এটা কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে। এটা কি আগের দিন ক্লিয়ার ছিল তোমাদের মাথায় কি অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া কিভাবে চিনতে পারবে? ক্লিয়ার ছিল? কোনো রকম ছিল না? ঠিক আছে, এবার চিনতে পারবে। ঠিক আছে, এবার তুমি বলো, হাউ উইল ইউ ডিসক্রাইব আ ব্লাস্ট? কিভাবে তুমি আইডেন্টিফাই করবে? তুমি পিছন দিকে যেটা আছে, হ্যাঁ তুমি বলো, দাঁড়িয়ে বলো। Describe a blast. Granules? No, 100% wrong. Granules তো ম্যাচিওর সেলে আসে, জানো কি জানো না? ওকে, অন্য কেউ? তুমি বলো, বসে বসে। কি নিউক্লিয়ার সাইটোপ্লাজমিক রেশিও ঠিক থাকবে না, মানে কি থাকবে? প্রথমে সাইজটা বলো, সাইজ থেকে স্টার্ট করো। সাইজ ছোট হবে না বড় হবে? বড় হবে, ঠিক আছে, লার্জ ইন সাইজ, ফাইন। সাইটোপ্লাজমে কি থাকবে? সাইটোপ্লাজম স্ক্যান্টি থাকবে, মডারেট থাকবে, অ্যাবান্ডেন্ট থাকবে, কি থাকবে? স্ক্যান্টি, ওকে। তারপরে আবার নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা রেগুলার থাকবে না ইররেগুলার থাকবে? ইররেগুলার থাকবে, ঠিক আছে। তারপর এনসি রেশিও, নিউক্লিয়ার সাইটোপ্লাজমিক রেশিও, হাই না লো? হাই, ঠিক আছে। তারপর এবার নিউক্লিয়ার ক্রোম্যাটিন, ক্রোম্যাটিন ক্যারেক্টারটা কি থাকবে? ক্রোম্যাটিন ক্যারেক্টার জিজ্ঞেস করেছি, ওটা বেশি বা কম হয় না। নিউক্লিয়ার ক্রোম্যাটিন বুঝতে পারছো? ওটা আইদার ফাইন হয়, অথবা কোর্স হয়, অথবা ক্লাম্পড ক্রোম্যাটিন হয়, কি রকম থাকবে? না, ক্লাম্পড নিউট্রোফিলে হয়, একদম ডার্ক ক্লাম্পড ক্রোম্যাটিন এইগুলো নিউট্রোফিলে হয়। ফাইন থাকবে, কি থাকবে? ফাইন। ফাইন মানে কি বুঝতে পারছো? সিভ লাইক ক্রোম্যাটিন, দ্যাট মিনস যখন সেলটা ভালো করে দেখবে নিউক্লিয়াস থেকে লাইট পাস করছে, ঠিক আছে, মনে হচ্ছে ওটা ছাকনির মতো একটা জায়গা আছে ওখানে, ঠিক আছে। যখন নিউট্রোফিলকে দেখবে তখন ওখান নিউক্লিয়াস থেকে কোনো লাইট পাস করে না, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ডার্ক ক্লাম্পড ক্রোম্যাটিন। তারপর ওর থেকে একটু লাইট হয়, কোর্স ক্রোম্যাটিন বলা হয়, তার থেকেও লাইট, ঠিক আছে, ওটা ফাইন ক্রোম্যাটিন। এখানে ফাইন ক্রোম্যাটিন থাকবে। কেন ফাইন ক্রোম্যাটিন হয়? কেন হয় ফাইন ক্রোম্যাটিনটা? বিকজ সেল ইজ ডিভাইডিং, ঠিক আছে, সেল ইজ ডিভাইডিং।
তারপর লাস্ট একটা পয়েন্ট, নিকোলিওলাই থাকবে কি থাকবে না? প্রমিনেন্ট নিকোলিওলাই জেনারেলি থাকে। ঠিক আছে, বসে যাও। তাহলে ব্লাস্টের ডেসক্রিপশনটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? এবার চিনতে পারবে? সবাই চিনতে পারবে? ঠিক আছে। মাইলয়েড আর লিম্ফয়েড ব্লাস্টটা কি রকম ভাবে চিনবে তুমি বলো? জানো কি জানো না আগে বলে দাও, নাহলে অন্য কাউকে ধরবো। তাহলে শুরু থেকে, সাইজ থেকে স্টার্ট করতে হবে। শুধু একটা পয়েন্ট বললে হবে না কিন্তু। জানো না? তুমি পারবে? তুমি বলতে পারবে? বলো, দাঁড়িয়ে বলো একটু, আর একটু জোরে বলো। Moderate to scanty in myeloid blast. Very scanty, very good. Present in myeloblast, very good, very good. Then nucleus chromatin, it will be fine in which one and coarse in which one? No, in myeloblast it will be very fine. In lymphoblast it will be fine to coarse, fine to coarse, it is being said in this way. ঠিক আছে, নিকোলিওলাই it is present in both actually, but it is more prominent in myeloblast. In myeloblast many times it contains 2, 3 or even 4 nucleoli, but lymphoblast it contains, either it doesn't contain any nucleoli or it may show 1 nucleoli maximum. Okay, so this is the difference between myeloblast and lymphoblast. ঠিক আছে, এবার চিনতে পারবে? চিনতে পারবে তো? ঠিক আছে, বসে যাও। তাহলে এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে। তাহলে এখানে এই ক্লাসের মধ্যে কতজন আছে যারা মাইলোব্লাস্ট আর লিম্ফোব্লাস্ট দুটোকে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারবে? সবাই কনফিডেন্ট? কারা কারা কনফিডেন্ট নয়? আমার কাছে কিন্তু দুটোই আছে, সেই জন্য জিজ্ঞেস করছি। এখনই আমি ধরবো যে চিনে দেখে বলো কি ব্লাস্ট লাগছে। হু ইজ কনফিডেন্ট? ওকে, ইউ আর কনফিডেন্ট। এনিওয়ান এলস অ্যাপার্ট ফ্রম হার? আর কেউ কনফিডেন্ট নয়? এমনি বলে দিল যে হ্যাঁ কনফিডেন্ট আছি। পরীক্ষার সময় কি করবে তাহলে? তুমি চলে এসো, এটাতে দেখো, দেখে বলো, আগে ফোকাস করো। ঠিক আছে, একটু ফোকাসটা গন্ডগোল করছে, ওই দিকটা দিয়ে ফোকাস করবে, ফাইন ফোকাসটা। ঠিক আছে, দেখে। আচ্ছা, WHO ক্লাসিফিকেশনটা তোমরা কেউ দেখেছো? এনিওয়ান এলস? কেউ দেখেছো? WHO ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া। আচ্ছা, অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়ার কি ক্লাসিফিকেশন তোমরা জানো? একটা তো WHO ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম আছে, আর কি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম? পরীক্ষার সময় ধরবে কিন্তু, আর সব সময় কাজে লাগবে, ফাইনাল ইয়ারেও কাজে লাগবে, মেডিসিনে, পেডিয়াট্রিক্স, সব জায়গাতে কাজে লাগবে। কি ব্লাস্ট লাগছে? কি লাগছে? লিম্ফোব্লাস্ট। ইজ কারেক্ট, বসে যা। শি ইজ কারেক্ট। দিস দ্য সেল উইচ ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার ইজ লিম্ফোব্লাস্ট। এবার তোমরা সবাই এক একজন করে দেখে নাও, দেখে নাও। তাহলে কি বলছিলাম? হ্যাঁ, WHO ক্লাসিফিকেশন আছে, ওটা একটু বেশি কমপ্লিকেটেড, কিন্তু একটা সহজ ক্লাসিফিকেশন আছে। কি? হ্যাঁ, ওটা কি, নামটা কি আছে? FAB ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম, ফ্রেঞ্চ আমেরিকান ব্রিটিশ ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম। ঠিক আছে, ওটা বলো কি কি আছে? M0টা হচ্ছে AML উইথ মিনিমাল ডিফারেন্সিয়েশন, M1 AML উইদাউট ম্যাচুরেশন, M2 AML উইথ ম্যাচুরেশন, M3 হচ্ছে অ্যাকিউট প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া, M4 হচ্ছে অ্যাকিউট মাইলোমোনোসাইটিক লিউকেমিয়া, M5 ইজ অ্যাকিউট মোনোসাইটিক লিউকেমিয়া, M6 অ্যাকিউট ইরিথ্রয়েড লিউকেমিয়া, M7 অ্যাকিউট ম্যাকোরিব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। এক একজন করে এসে দেখে নাও লিম্ফোব্লাস্ট কিরকম দেখতে লাগে, দেখে নাও, তারপর মাইলোব্লাস্টটা দেখাবো। তো ওই ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম যেহেতু সহজ, পরীক্ষার সময় ওটা ধরে, বাট দ্যাট হ্যাজ গট মোটামুটি অবসলিট।
ঠিক আছে, এখন কিন্তু WHO-টাই ফলো করা হয়। তুমি বুঝতে পেরেছো কি ডিসকাশন করছিলাম? তাহলে তুমি বলো কি কি আছে, এখনই যেটা বলেছি FAB ক্লাসিফিকেশনে কি কি আছে? M0, আচ্ছা M1টা বলো। AML with maturation। M0টা কি? AML with minimal differentiation, M0। ঠিক আছে, M2 হলো, তারপর M3, না M2 উইদাউট ম্যাচুরেশন বলছো তো, ওটা M1, M1 ওটা। AML with maturation M2। M3টা কি? অ্যাকিউট প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া। মানে কি? যেটা লেখা আছে তার মানেটা কি? হ্যাঁ, অ্যাকিউট প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া তার মানে হচ্ছে মাইলোব্লাস্ট প্রোমাইলোসাইট অবধি ম্যাচিওর করেছে, তারপর ম্যাচুরেশন অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো এবার? আচ্ছা, এবার তোমরা বলো মাইলোব্লাস্ট থেকে কি রকম ভাবে নিউট্রোফিল তৈরি হয়? কেউ একজন বলো। মেটামাইলোসাইট, ব্যান্ড ফর্মস, সেগমেন্টেড নিউট্রোফিলস। ভেরি গুড। তার মানে অ্যাকিউট প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া মানে M3, এটাতে কি প্রবলেমটা হচ্ছে? মাইলোব্লাস্ট থেকে ম্যাচুরেশন করে প্রোমাইলোসাইট হচ্ছে, তারপরে ম্যাচুরেশন অ্যারেস্ট। ঠিক আছে, দিস ইজ M3। M4টা কি ছিল? অ্যাকিউট মাইলোমোনোসাইটিক লিউকেমিয়া। ঠিক আছে, অ্যাকিউট মাইলোমোনোসাইটিক লিউকেমিয়া। তারপর M4 হলো। M5টা কি ছিল? অ্যাকিউট মোনোসাইটিক লিউকেমিয়া। ঠিক আছে, অ্যাকিউট মোনোসাইটিক লিউকেমিয়া। তারপর কি আছে? M6 অ্যাকিউট এরিথ্রয়েড লিউকেমিয়া, অনেক সময় এরিথ্রোব্লাস্টিক লিউকেমিয়াও বলা হয়। ঠিক আছে, তারপর লাস্টে কি আছে? M7 অ্যাকিউট মেয়োক্যারিওব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। তুমি বলো এবার M0 টু M7 অবধি। হ্যাঁ, এখনই তো ডিসকাস হলো। AML বলবে, AML with minimal differentiation। M1, M1টা কি? আচ্ছা, তারপর না, M1 মানে এটা M2 এইরকম করে বলবে না, without maturation। M3, yes, acute promyelocytic leukemia। Myelomonocytic leukemia। M5 acute monocytic leukemia। M6 কি? না, ওটা M7 acute erythroid leukemia। M7 হচ্ছে মেয়োক্যারিওব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। ঠিক আছে, এবার মনে থাকবে সবার। তুমি একবার রিপিট করে দাও M0 টু M7 অবধি। কি মিনিমাল ডিফারেন্সিয়েশন? AML with, হ্যাঁ AMLটা বলবে কি, জোরে বলো কি এম বলছো, কত? ঠিক আছে, AML পুরোটা কথাটা বলবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যাকিউটটা কে বলবে? ঠিক আছে,
ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। দিস ইজ FAB ক্লাসিফিকেশন, ঠিক আছে। এবার WHO-টা একটু ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি। WHO-তে দুটো ক্যাটেগরাইজেশন করেছে, ঠিক আছে। আগের 4th এডিশনে অনেক কমপ্লিকেটেড ছিল, এখন একটু সহজ করেছে। ওটাতে যেটা ক্লাসিফিকেশন করেছে, একটা হচ্ছে গ্রুপ AML অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া জেনেটিক্যালি ডিফাইন্ড, বুঝতে পারছো কি বলেছি? জেনেটিক্যালি ডিফাইন্ড। আর সেকেন্ড ক্যাটেগরাইজেশন ইজ AML মরফোলজিক্যালি ডিফাইন্ড, ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? জেনেটিক্যালি ডিফাইন্ড, মরফোলজিক্যালি ডিফাইন্ড। আচ্ছা, FAB কিন্তু অবসলিউট হয়ে গেছে, কিন্তু আমি কেন সবাইকে এটা মানে বাচ্চাদের মতো বলতে বলেছি কেন? AML উইথ যেটা মরফোলজিক্যালি ডিফাইন্ড, সেটাতে M0 M1 এইরকম কোনো ক্যাটেগরাইজেশন নেই, কিন্তু ওইগুলোতে কোন কোন ক্যাটেগরি আছে? এইগুলো আছে: AML with minimal differentiation, AML without maturation, AML with maturation, এই সব পুরো যেটা M0 to M7 যেটা বলেছো, মানে ওটা অর্ডার ফলো করতে হবে না, বিকজ দের ইজ নো M0 M1, ওইগুলো FAB ক্লাসিফিকেশনই ছিল, কিন্তু এই টার্মিনোলজিসগুলো আছে, ঠিক আছে। দিস ইজ AML মরফোলজিক্যালি ডিফাইন্ড। আর যেগুলো জেনেটিক্যালি ডিফাইন্ড, সেটাতে পার্টিকুলার ট্রান্সলোকেশন, যেটা যেমন ওটা যেটা বলছিল 8 to 21, তারপর 15 to 17, ওই রকম অনেকগুলো আছে, 6 to 9 আছে, 9 to 11 আছে, তারপরে অনেক মিউটেশন আছে, NPM1 মিউটেশন, BPA মিউটেশন, তারপর ওখানে BCR-ABL1 টাও আছে, BCR-ABL1 টাও আছে। BCR-ABL1 কোথায় আছে? AML এও আছে, আর ALL এও থাকে। সো ইট ইজ কমন ইন অল থ্রি, বুঝতে পারছো? সো ওইগুলোতে একটা যদি আমি পেয়ে যাই একটা পার্টিকুলার মিউটেশন, তখন আমি কিন্তু যদি ব্লাস্ট কাউন্ট লেস দেন 20% থাকে, তখন কিন্তু আমি বলতে পারি অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া আছে। এই কথাটা বুঝতে পেরেছো? বোঝাতে পেরেছি সবাইকে? কি বুঝতে পেরেছো? তুমি বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পারোনি, সেটাই তো। দেখো, এটা ইন জেনারেল যেটা বলেছি, যদি 20% ব্লাস্ট আইদার ইন পেরিফেরাল ব্লাড অর বোন ম্যারো যদি থাকে, তখন আমরা কি বলবো? অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া। তো যদি ওই যেটা 8-21 ট্রান্সলোকেশন বা 15-17 ট্রান্সলোকেশন, ওটা আমি একটা পেশেন্টের যার পেরিফেরাল ব্লাডে মাত্র 4% ব্লাস্ট আছে, আমি ওর ব্লাডটা পাঠিয়েছি, 15-17 ট্রান্সলোকেশন আছে, হি বিকামস আ পেশেন্ট অফ অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া। বুঝতে পেরেছো এবার? মানে যদি আমি ট্রান্সলোকেশনটা, সেই জন্য ওটা জেনেটিক্যালি ডিফাইন্ড, যদি ওই জেনেটিক ইভেন্টটা আমি ডেমনস্ট্রেট করে দিই বাই ফিশ অর বাই ক্যারিওটাইপিং অর বাই এনি আদার মিনস, তখন কিন্তু ওই পেশেন্ট ইজ আ কেস অফ AML উইথ দ্যাট পার্টিকুলার জেনেটিক মিউটেশন, যেটা অনেকগুলো আছে, ট্রান্সলোকেশন 8 to 21, 15 to 17, 6 to 9, 9 to 11, ইনভার্সন 3, ইনভার্সন 16, অনেকগুলো আছে, ঠিক আছে। তো অতগুলোর মধ্যে যদি কোনো একটা আমি দেখিয়ে দিই, একটা পেশেন্টের 5% ব্লাস্ট, ইনভার্সন 3 আছে, ঠিক আছে, ক্রোমোজোম 3 ইনভার্সন, আমি দেখিয়ে দিলাম, ডেমনস্ট্রেট করিয়ে দিলাম, হি বিকামস আ পেশেন্ট অফ অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া with inversion 3. He will be started on the therapy, ঠিক আছে। এইগুলো কেন করা হয়েছে? বিকজ এইগুলো পেশেন্টের প্রগনোসিসটা ভালো, এদের যদি আমরা আগে ট্রিটমেন্টটা চালু করে দিই, এদেরকে আমরা বাঁচাতে পারি, ঠিক আছে। এমনি অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া প্রগনোসিস খুব একটা ভালো নেই,
কিন্তু এই মিউটেশনটা কেন আইডেন্টিফাই করা হয়েছে? বিকজ দিস পেশেন্টস হ্যাভ গট গুড প্রগনোসিস। So even if we find that the blast count is not 20%, but we can see that particular translocation is present, we can label them to be a case of acute myeloid leukemia and we can start the therapy and we can cure those patients. Because of this, the classification has been defined in this way by WHO. Otherwise ওটা ভালো ছিল, ওটা খারাপ ছিল না, এখনো কিন্তু WHO রেখেছে ওটাকে। M1 বা M0 ওই রকম ভাবে রাখেনি, এমনি রেখে দিয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই পেশেন্টকে একটু আলাদা করে দিয়েছে যারা জেনেটিক্যালি ডিফাইন্ড ইভেন্টস আছে, ঠিক আছে। কেন করে দিয়েছে? বিকজ দিস হ্যাভ গট গুড প্রগনোসিস। এবার বুঝতে পেরেছো? বাট এখানে একটা ক্যাচ আছে। one category, one mutation is there, present there, যেটাতে 20% এবাভ হতে হবে, তখনই কিন্তু আমি বলতে পারি যে ওই অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া পেশেন্ট। কোনটা? একটু আন্দাজ করে বলো। yes, that one. why that one? yes, to differentiate from CML. CML এ ব্লাস্ট থাকে, এটাতেও ব্লাস্ট আছে। এবার যদি একটা পেশেন্টের 5% ব্লাস্ট, BCR-ABL1 পজিটিভ, ওকে ML বলবো না CML বলবো? কি বলবো? CML হবে, নট AML। যদি 20% এর উপর চলে যায় তখন AML বলে দেবো। বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে সবার? ওটা ছাড়া বাকি যতগুলো ট্রান্সলোকেশন আছে, যতগুলো মিউটেশন আছে, সব কটাতে লেস দ্যান 20% ব্লাস্ট থাকলেও আমরা অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া বলতে পারি। ক্লিয়ার টু অল? ক্লিয়ার হয়েছে সবার? কি এমনি অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া ডায়াগনোসিস করার জন্য কত পার্সেন্ট আছে কাট অফ? 20%, either in peripheral blood or bone marrow. But if those genetic events যেটা WHO তে defined আছে for AML, like translocation 8 to 21, translocation 15 to 17, এতগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে না, দু তিনটে বলছি। সিমিলারলি ইনভার্সন 16, ইনভার্সন 3, ঠিক আছে। এইগুলো যদি আমি একটা পেশেন্টে যার পেরিফেরাল ব্লাডে ব্লাস্ট আছে 2%, 3% আছে, আমি তার ব্লাডটা অথবা বোন ম্যারোটা নিলাম, আমি সঙ্গে সঙ্গে মিউটেশন স্টাডির জন্য পাঠিয়ে দিলাম, দেখা গেল যে এই যত লিস্ট আছে তাদের মধ্যে একটা মিউটেশন আছে, ধরো 15-17 ট্রান্সলোকেশন আছে, হি বিকামস এ পেশেন্ট অফ অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া, ঠিক আছে। যদি কোনো একটা মিউটেশন না পাওয়া যায়, কোনোটাই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কিন্তু আমি বলতে পারবো না, আমাকে ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ না ওর ব্লাস্ট কাউন্টার 20% এবাভ হচ্ছে, আমি ততক্ষণ কিন্তু থেরাপি দিতে পারবো না। ক্লিয়ার হয়েছে? যখনই ওর ব্লাস্ট কাউন্টার 20% ক্রস করবে আইদার পেরিফেরাল ব্লাড অর ইন বোন ম্যারো, তখন আমি ওকে থেরাপি স্টার্ট করব, তার আগে আমি করতে পারবো না, বিকজ হি ডাজন্ট ক্লাসিফাই টু বি দ্যাট AML পেশেন্ট, ঠিক আছে। ক্লিয়ার হয়েছে সবার? ঠিক আছে, তাহলে এবার মোটামুটি অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে। এবার আমি তাহলে CMLটা স্টার্ট করি। 3টে বেজে গেছে কিন্তু, AMLটাই মানে আগেরটা তোমরা যদি পড়ে আসতে তাহলে কিন্তু এতটা আমাকে বলতে হতো না। আচ্ছা, CMLটা এবার স্টার্ট করছি। ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া, এটার যেটা ক্লাসিক্যাল মিউটেশন যেটা পাওয়া যায়, which is the mutation of CML, কোনটা? ট্রান্সলোকেশন 9 to 22 or BCR-ABL1 জিন ট্রান্সলোকেশন, ঠিক আছে। তো এটা যদি থাকে একটা পেশেন্টের, আমরা কি বলবো? ওটা পেশেন্টের CML আছে, কিন্তু এর ফ্যালাসিটা বলে দিলাম, দিস মিউটেশন ক্যান বি সিন ইন AML, ক্যান অলসো বি সিন ইন ALL, যদিও ওটা আমাদের টপিক অফ ডিসকাশন নয়, কিন্তু ALL-এও পাওয়া যায়। সেই জন্য আমাকে কি দেখতে হবে তাহলে? ব্লাস্টটা দেখতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এবার পেরিফেরাল ব্লাড ইজ বিকামস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাকে শুধু মিউটেশন দেখলে চলবে না, তাই তো? শুধু মিউটেশন দেখে নিয়েছি তাহলে তো হবে না, আমাকে পেরিফেরাল ব্লাডটা দেখতে হবে। পেরিফেরাল ব্লাডে আমরা কি পাবো? একটু আন্দাজ করে বলো কি কি পাওয়া যেতে পারে?
নিউট্রোফিলিয়া, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্টে কি হবে? বেড়ে যাবে। ভেরি গুড। কতটা? একটু বাড়বে না অনেক বেশি? খুব বেশি বাড়বে। ঠিক আছে, খুব বেশি বাড়বে। It becomes in lakhs, many times it becomes in lakhs, 1 লাখ 2 লাখ 3 লাখ এই রকম রেঞ্জে থাকে। ঠিক আছে, এটা ছাড়া আর কি থাকবে? পেরিফেরাল ব্লাডে আর কি থাকবে? থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, অনেক সময় থ্রম্বোসাইটোসিসও হয়, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়, অনেক সময় নর্মালও থাকে। সো দ্যাট উইল নট হেল্প ইউ। আর কি থাকবে? বেসোফিলিয়া, ভেরি গুড, বেসোফিলিয়া থাকবে। আর ইওসিনোফিলিয়া থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। ঠিক আছে, আর কি থাকবে? ইম্যাচিওর প্রিকারসার্স অফ নিউট্রোফিলস, এইগুলো থাকবে। কি কি আছে? কি কি আছে ইম্যাচিওর প্রিকারসার্স? কি কি আছে বলো? এখনই তো ডিসকাস করলাম নিউট্রোফিল কিভাবে তৈরি হয় ফ্রম ব্লাস্ট। প্রোমাইলোসাইট, মাইলোসাইট, মেটামাইলোসাইট, ব্যান্ড ফর্ম, তারপর নিউট্রোফিল। তো এই যে আগে যে স্টেজগুলো আছে সেটা সাধারণত বোন ম্যারোতে থাকে, কিন্তু এখন এই সিএমএল পেশেন্টে পেরিফেরাল ব্লাডে চলে আসবে। তুমি বুঝতে পারছো তো? ঠিক আছে, এবার কথাটা হচ্ছে ব্লাস্ট সবাই চিনতে পারবে। এবার কে চিনতে পারবে না? এখানে দেখে নিয়েছো সবাই? কেউ আছে যে এখানে দেখেনি? তুমি দেখেছো? ঠিক আছে, তাহলে এবার ব্লাস্ট সবাই চিনতে পারবে। ঠিক আছে, এবার বলো প্রোমাইলোসাইট কিভাবে চিনবে? কি রকম করে চিনবে? কেউ জানো? কারো জানা আছে? সাইজ থেকে স্টার্ট করো। ব্লাস্ট থেকে বড় হবে না ছোট হবে? না, ব্লাস্ট থেকে একটু বড় হয়। ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট সেল ইন দিস সিরিজ। ঠিক আছে, প্রোমাইলোসাইট ইজ a bit, not too much, but a bit larger than the blast. ঠিক আছে, তারপর সাইটোপ্লাজম, yes, abundant হবে, abundant সাইটোপ্লাজম। ব্লাস্টে কি ছিল? মডারেট টু স্ক্যান্টি ছিল। এখানে কি থাকবে? abundant। অ্যাকচুয়ালি সাইজটা কেন বেড়েছে? সাইটোপ্লাজমটা বেশি হয়ে গেছে তার জন্য। ওটা ব্লাস্ট থেকে জাস্ট প্রোমাইলোসাইট হয়েছে, তো মানে একটু আগে, কিছুক্ষণ আগে ও ব্লাস্টই ছিল। সাইটোপ্লাজমটা বেড়ে গেছে তার জন্য সেলের সাইজটা বেড়ে গেছে। ঠিক আছে, তারপরে সাইটোপ্লাজমে কি থাকবে? অ্যাজিউরোফিলিক গ্র্যানিউলস। ঠিক আছে, কি থাকবে? অ্যাজিউরোফিলিক গ্র্যানিউলস, which are also called as primary granules। ঠিক আছে, এবার হলো সাইটোপ্লাজম। এবার দেন কামস দ্য নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস কি থাকবে? সাইটোপ্লাজম, এই সরি, এই নিউক্লিয়াসের মানে শেপটা কিরকম থাকবে? রাউন্ড, একদম রাউন্ড হবে না, একটা জায়গাতে ক্লিভড হবে। ইন জেনারেল ইউ ক্যান রিমেম্বার লাইক ইট উইল বি হার্ট শেপেড, হার্ট শেপেড। ঠিক আছে, মানে পুরোটাই গোল আছে, এক জায়গাতে জাস্ট একটু ক্লিভড, মানে এক জায়গাতে ভিতর থেকে ঢুকে গেছে। ঠিক আছে, এইরকম। সো ইট উইল বি আ ক্লিভড নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, নাও there will be a prominent Golgi zone। যে জায়গাতে একটু ক্লিফ থাকবে না সেই জায়গাতে একটু হ্যালো, মানে ওই জায়গাতে সাইটোপ্লাজমটা সাদা হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য গোলগি জোন, প্রমিনেন্ট গোলগি জোন। ওখানে একটা হোয়াইটিশ এরিয়া থাকে, তো এই জায়গাটা থাকবে। তারপর নিউক্লিয়াসটা হয়েছে। along with chromatin is coarse and it generally show prominent nucleoli generally but not always। ঠিক আছে, এবার ক্লিয়ার হয়েছে? প্রোমাইলোসাইট সবাই চিনতে পারবে। সাইটোপ্লাজমে কি থাকছে প্রোমাইলোসাইটের? অ্যাজিওরোফিলিক গ্র্যানিউলসটা থাকছে with abundant cytoplasm, and nucleus is not, don't say it heart shaped, cleaved nuclei or indented nuclei, you can also say indented nuclei। ঠিক আছে, এবার আসছি মাইলোসাইট। এরপর মাইলোসাইটে আসবে
মাইলোসাইটে কি থাকবে? কি থাকবে? সাইটোপ্লাজম থেকে বলো, সাইজ থেকে। সাইজ উইল বি a bit smaller, মানে তোমরা বলতে পারো it will be actually promyelocyte is 3 times the size of an RBC, it will be 2 times the size of an RBC, ঠিক আছে, a bit smaller than promyelocyte, ঠিক আছে, মানে ব্লাস্টে যত বড় ছিল প্রোমাইলোসাইট স্টেজে আরো বড় হয়ে গেছে, তারপরে আবার ছোট হয়েছে, ঠিক আছে। এটা হলো সাইজ স্মলার কম্পেয়ার টু প্রোমাইলোসাইট এন্ড ব্লাস্ট, তার কম্প্যারিজনে বলছি, ঠিক আছে, নট ইন কম্প্যারিজন টু নিউট্রোফিল, নিউট্রোফিল থেকে বড়ই থাকবে। তারপর কি হবে? সাইটোপ্লাজম abundant, yes it will be moderate to abundant। তারপর নিউক্লিয়াস, আগে একটু ইনডেন্টেশন হয়েছিল নিউক্লিয়াসে, এবার কি হবে? না, it will be round in shape, রাউন্ড হয়ে যাবে, রাউন্ড, ঠিক আছে। আর সাইটোপ্লাজমে গ্র্যানুলসটা কি থাকবে? সেকেন্ডারি গ্র্যানুল উইল অ্যাপিয়ার। সেকেন্ডারি গ্র্যানুল মানে তুমি বলতে পারবে সেকেন্ডারি গ্র্যানুলসটা কি? বলতে পারবে না? আচ্ছা তুমি বলো না, তোমাকে বলছি, জানো না তুমি? নিউট্রোফিলে কি গ্র্যানুল থাকে? প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি? নিউট্রোফিলে গ্র্যানুল থাকে, থাকে কি কি রকম? ডিসক্রাইব ইট। ফাইন, আচ্ছা কালারটা পার্পলিশ, ওকে, ফাইন গ্র্যানুলস, দোজ আর প্রাইমারি অর সেকেন্ডারি? প্রাইমারি নাও, সেকেন্ডারি। এই ধরনের গ্র্যানুল উইল অ্যাপিয়ার ইন মাইলোসাইট। ইওসিনোফিলে কি গ্র্যানুল থাকে? না ওকে বলতে দাও। ব্রিক রেড কালার, কোর্স না ফাইন? কোর্স, yes, these are primary or secondary? No, again wrong, secondary granules। মাইলোসাইটে যে মাইলোসাইট ইওসিনোফিল হবে তাদের সাইটোপ্লাজমে এই রকম গ্র্যানুলসটা চলে আসে। বুঝতে পেরেছো এবার প্রাইমারি সেকেন্ডারি গ্র্যানুলস মানেটা? বোঝা গেছে কি? তাহলে একটা মাইলোসাইট, একটা সেল আছে যার সাইটোপ্লাজমে ইওসিনোফিল মতো গ্র্যানুলস, ব্রিক রেড কালার্ড কোর্স গ্র্যানুল, and the shape of nucleus is round, সেলটাকে কি বলবে? ইওসিনোফিল বলবে না অন্য কিছু বলবে? কি বলবে? ইওসিনোফিলের নিউক্লিয়াস কি রকম হয়? কি হয় বলো? রাউন্ড হয় কি বাইলোবড হয়। তাহলে এই সেলটাকে কি বলবে? সেলের ডেসক্রিপশনটা বললাম, একটা সেল দেখতে পাচ্ছ যার সাইটোপ্লাজমে ইওসিনোফিল মতো পুরো গ্র্যানুল ভর্তি, কিন্তু নিউক্লিয়াসটা রাউন্ড, সেলটাকে কি বলবে? মাইলোসাইট, yes, you will call it a myelocyte, these are actually secondary granules, ঠিক আছে। সিমিলারলি বেসোফিলের তাই, বেসোফিলিক গ্র্যানুলস প্রেজেন্ট আছে, নিউক্লিয়াস রাউন্ড, খুব একটা ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না বিকজ বেসোফিলিক গ্র্যানুলস পুরোটা নিউক্লিয়াসটাকে ঢেকে দেয়, বিকজ নিউক্লিয়াস ইজ অলসো বেসোফিলিক, দিজ আর অলসো বেসোফিলিক, সেই জন্য ওটা বোঝা যায় না, কিন্তু ইওসিনোফিলে পরিষ্কার বোঝা যায়, ঠিক আছে। তারপরে স্টেজে কি আসে? মাইলোসাইটের পর মেটামাইলোসাইট। মেটামাইলোসাইটে কি আসবে? কি হবে চেঞ্জেসটা? সাইজে কি থাকবে? সেম, সেম থাকবে, মানে যেটা মাইলোসাইটে যা সাইজ সেই রকমই সাইজ থাকবে, ঠিক আছে। তারপরে বলো সাইটোপ্লাজম abundant, again abundant, granulation, secondary granules will persist, ঠিক আছে। So it will contain the secondary granules which appeared in the myelocyte stage, ওটাই এখানে কন্টিনিউ করবে, ঠিক আছে। নিউক্লিয়াসে কি ডিফারেন্স? Yes, very good, indentation will appear in the nucleus, ঠিক আছে। indentation will appear in the nucleus but it will
not cross the midline or the center point of the nucleus. ধরো এটা যদি নিউক্লিয়াস হয়, ইন্ডেন্টেশন এই অবধি আছে, this up to this point, not cross the midline, we will call it a metamyelocyte. If it crosses the midline, we will call it band form. বুঝতে পেরেছো? তুমি বুঝতে পেরেছো? ব্যান্ড ফর্মে কি পাবে? সাইজ থেকে স্টার্ট করো। ওকে, ভেরি গুড। গ্র্যানুলস থাকবে কি থাকবে না? কোন গ্র্যানুল থাকবে? সেকেন্ডারি গ্র্যানুলস, ভেরি গুড। নিউক্লিয়াস, indentation will be there crossing the central line of the nucleus, সেন্ট্রাল লাইনকে ক্রস করে যাবে, ঠিক আছে? অনেক সময় যখন খুব মানে ক্রস করে যায়, অনেকটা বেশি মানে এই অবধি চলে আসে, তখন নিউক্লিয়াস বিকামস ইউ শেপেড অর হর্স শু শেপেড, ঠিক আছে? বইতে তোমরা পড়বে হর্স শু শেপেড নিউক্লিয়াস। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডেন্টেশন হ্যাজ ক্রসড দ্য মিড লাইন, ঠিক আছে? তারপর কি হবে নেক্সট স্টেজ ব্যান্ড ফর্ম থেকে? neutrophil, or it can get converted into eosinophil or in basophil depending on which it was committed to, কি হতে চাইছিল, ঠিক আছে? এবার সবাই চিনতে পারবে সেলগুলোকে, কে চিনতে পারবে না সেটা বলো। আমার কাছে কিন্তু আছে, সব আছে। এখানে এই ক্লাসে কেউ আছে যে এখনো অবধি নট কনফিডেন্ট কোনো একটা সেলে চিনতে? তাহলে আমি তাকে একটু স্পেশালি বোঝাবো। সবাই কনফিডেন্ট? সব সেল চিনতে পারবে? এভরি ওয়ান অফ ইউ আর কনফিডেন্ট? আচ্ছা, আমি তাহলে ফিল্ডের ছবিটা নিয়ে নিয়েছি। একজন করে এখানে এসো আর বলো কি কি সেল চিনতে পারছো। তুমি এসো, কি কি সেল চিনতে পারছো সেটা বলো। আচ্ছা, না তুমি আগে ভালো করে দেখো, দেখে নিয়েছো? এদিকে চলে এসো, আমার কাছে ছবি আছে। এবার তুমি বাকি পরে জন এসে দেখো, বলো এখানে কি কি সেলটা তুমি চিনতে পারছো, কি কি সেলটাকে কি বলছো। আমি ওই ফিল্ডের ছবিটা নিয়েছি। এটা কি আছে? এটা হচ্ছে ব্যান্ড ফর্ম। ব্যান্ড ফর্ম, নিউট্রোফিল আছে, ঠিক আছে। আর সেটা অ্যাজুরোফিলিক। ওটা কি আছে? এটা হচ্ছে প্রোমাইলোসাইট। নো, সাইজটা দেখো, সাইজটা কি বলেছিলাম? কত স্মলার? সাইজটা কি বলেছিলাম? এই সিরিজের সব থেকে বড় সেল প্রোমাইলোসাইট, তুমি ওটাকে বলছো প্রোমাইলোসাইট কেন? সাইজটা আরবিসি থেকে একটু বড়, ডবলও হবে না। কি আছে ওটা? স্যার মাইলোসাইট। না, রং। আর চেষ্টা করো, কি লাগছে আর? স্যার মনোসাইট হতে পারে? না, মনোসাইট হতে পারে না, রং। আর চেষ্টা করো, যা যা তুমি জানো সেলের সব বলে দাও। আচ্ছা, এটা বলো, এটা কি? এটা স্যার এটা হার্ট শেপ হচ্ছে। এটা কি? নো, প্রাইমারি গ্র্যানুলস আছে এটাতে, অ্যাজিরোফিলিক গ্র্যানুলস দেখতে পাচ্ছ কি? সাইটোপ্লাজমটা ঠিক আছে, অ্যাবান্ডেন্ট আছে, কিন্তু প্রোমাইলোসাইটে তো প্রাইমারি গ্র্যানুলস থাকে। এখানে কি রকম গ্র্যানুলস আছে? খুব একটা গ্র্যানুলসটা বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে কি তুমি দেখে নিয়েছো? এইদিকে চলে এসো, বলো এটা কি সেল? ইয়েস, ইটস আ ব্যান্ড ফর্ম। এটা কি? বাকিরা দেখো, এখানে এসে দেখো, এখানে এসে দেখো, নালে আরো দেরি হয়ে যাবে। নো, নট আ প্রোমাইলোসাইট। আচ্ছা, এটা বলো, এটা কি? না, প্রোমাইলোসাইটে কি গ্র্যানুলস থাকে? প্রাইমারি গ্র্যানুলস থাকে। তাহলে নিউট্রোফিলে কি গ্র্যানুল হয়? ফাইন হয়। এখানে ফাইন গ্র্যানুলস আছে তো, তাহলে এবার কি স্টেজে আছে? ইয়েস, ইটস আ মাইলোসাইট। এইগুলো সব হচ্ছে মাইলোসাইট, ঠিক আছে? এগুলো সব মাইলোসাইট। এটা কি তুমি দেখে নিয়েছো ভালো করে? আচ্ছা, একটু একটু ওইদিকে চলে যাও।
এটা বলো এটা কি সেল? এটা দেখেছো তো ওখানে ফিল্ডে আছে। ইয়েস, ভেরি গুড। এটা কি সেল? তার উপরে যেটা আছে। নো, প্রোমাইলোসাইটের সাইজ কত হয়? সাইজটা দেখো, এত ছোট হবে। এটা বলো এটা কি? ইয়েস, গুড। এইগুলো মাইলোসাইট, ভেরি গুড। এটা এই সেল হার্ট শেপের নিউক্লি, একটু মানে আর্টিফ্যাক্ট গুলো চলে এসছে, তাও বোঝা যাচ্ছে তো। আর কি সেল? মেটামাইলোসাইট, ভেরি গুড। ঠিক আছে, এটা কি? তুমি দেখে নিয়েছো? হ্যাঁ, এবার এসে বলো এটা কি? এই ফিল্ডটাই আমি ছবিটা নিয়েছি, বলো কি আছে এটা? কি বলো? প্রোমাইলোসাইট কেন বলছো এটাকে? প্রোমাইলোসাইট কি রকম হয়? সাইজটা কি হয়? সব থেকে বড়। এখানে যত সেল দেখতে পাচ্ছ সব থেকে বড় কি ওটাই লাগছে? তাহলে প্রোমাইলোসাইটের গ্র্যানুলসটা কি হয়? প্রাইমারি গ্র্যানুলস থাকে, অ্যাজিরোফিলিক গ্র্যানুলস। এখানে কি রকম গ্র্যানুল দেখতে পাচ্ছ? নিউক্লিয়াসটা কি রকম হয়? প্রোমাইলোসাইট কোনোভাবে এটা দেখে মনে হচ্ছে না। তাহলে কি আছে এটা? এই সেলটা বলছি, এই সেলটা কি আছে এটা? তুমি বলো, তুমি হেল্প করো ওকে। এই সেলটা কি আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি তোমার বন্ধুকে। এই সেলটা কি? হ্যাঁ, নিউট্রোফিল। সে নিউট্রোফিল, সিম্পল নিউট্রোফিল। এটা কি? ব্যান্ড ফর্ম। এটা নিউট্রোফিলের তিনটে লোব থাকবে। এখানে তিনটে লোব বুঝতে পারছো? এখানে কত বুঝতে পারছো? দুটো না, ওটা ইউ শেপেড অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, দিস ইজ আ ব্যান্ড ফর্ম। ঠিক আছে, এবার বলো এটা কি? হাত দিয়ে পেন দিয়ে দেখ। এটা কি? এটা কি? এটা মেটামাইলোসাইট না, ব্যান্ড ফর্ম। দেখো হাফ ক্রস করে গেছে তো, মিড লাইন ক্রস করে গেছে। এটা কি? এটা কেউ বলতে পারেনি। এটা চিনতে পারছো? পারছো না, ঠিক আছে, আমি লাস্টে বলবো। এইগুলো বলো এটা কি? প্রোনো। প্রোমাইলোসাইটে কি কি আমি বলেছিলাম? প্রোমাইলোসাইটে কি কি ফিচার? সাইজটা বড় দেখে শুধু হবে না, বাকি ফিচারটাও দেখতে হবে। ইয়েস, ইটস আ মাইলোসাইট। এইগুলো সব মাইলোসাইট, এইগুলো সব মাইলোসাইট। ঠিক আছে, বাট দিস ইজ নট আ মাইলোসাইট। এইগুলো কি আমি পরে বলবো। এটা কি? এই সেলটা? নো, সাইজটা দেখো, সাইজ ছোট আছে। এটা কিছুটা সাইজের জন্য বলেছি কিন্তু, বাট ইট ইজ আ মাইলোসাইট বিকজ আদার ফিচার্স আর নট ম্যাচিং। এটা কি? মেটামাইলোসাইট, হাফ ক্রস করেনি, মেটামাইলোসাইট। ঠিক আছে, এটা কেউ বলতে পারেনি। আচ্ছা, যাদের যাদের দেখা হয়ে গেছে, এই তোমরা একটু পিছিয়ে যাও, তোমাদের তো বলে দিলাম না। তুমি দেখে নিয়েছো, এদিকে চলে এসো। বলো এটা কি? এই ফিল্ডটাই আছে। ঠিক আছে, এটা সেলটা বলো কি আছে? হোয়াট আর দিস? এইগুলো কি? এইগুলো কি? না না, এইগুলো কি? গোল গোল কি? জানো না কি আছে এটা? এটা কেন বলতে পারছো না? এটা কি? নর্মাল সেল মানে কি? নামটা নামটা বলতে হবে তো। এটা ডব্লিউবিসি, এটা আরবিসি তো। হ্যাঁ, এইগুলো ডব্লিউবিসি, আমি এটাই জিজ্ঞেস করছি তো। এইগুলো এখান থেকে দেখ, এগুলো কি? এইগুলো ছোট ছোট ডট ডট, প্লেটলেট, ভেরি গুড। এটা কি? সেলটা আইডেন্টিফাই করো। চিনতে পারছো কি পারছো না? নিউট্রোফিল, সিম্পল নিউট্রোফিল। এটা কি? ইয়েস, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আইডেন্টিফাই দিস ব্যান্ড ফর্ম। এটা কি?
এদিকে চলে এসো, বলো এটা কি, একটু তুমি পিছিয়ে যাও, এটা কি? ভেরি গুড। এটা কি? এইগুলো, ইয়েস ভেরি গুড, দিস অল আর মাইলোসাইট। এটাকে আইডেন্টিফাই করো। ইয়েস, এটাকে বলছি না, এটাকে বলছি, ব্যান্ড ফর্ম। এটা ইয়েস ভেরি গুড, এই চিনতে পেরেছে, বাকি আর কেউ চিনতে পারেনি। এটা কি? এটা একটু মানে আর্টিফ্যাক্টের, ইয়েস মেটামাইলোসাইট। ঠিক আছে, এইগুলো কি বলতে পারবে? একটু কঠিন আছে। প্রোমাইলো না, নো, সাইজটা দেখো কত বড়। সাইটোপ্লাজমে গ্র্যানুলস আছে, দেখতে পাচ্ছ? ব্লাস্ট, মাইলোব্লাস্ট ইজ। এটা কি আছে? ব্লাস্ট। হ্যাঁ, তুমি তুমি না একটু পিছিয়ে যাও, ওকে বুঝি গেছো, দেখে নিয়েছো ভালো করে, এটাকে আইডেন্টিফাই করো। না, ব্যান্ড ফর্ম, হাফ ক্রস করে গেছে তো, মিড লাইন ক্রস করে গেছে। আইডেন্টিফাই দিস সেল। ইয়েস, নিউট্রোফিল, আইডেন্টিফাই দিস। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। ব্লাস্ট, স্ক্যান্টি সাইটোপ্লাজম তুমি দেখতে পাচ্ছ নাকি? তাহলে প্রোমাইলোসাইট, প্রোমাইলোসাইটে কি গ্র্যানুলসটা থাকে? কি গ্র্যানুল থাকে প্রোমাইলোসাইটে? প্রাইমারি গ্র্যানুলস, সেটা কোর্স হয়। এর কোর্স গ্র্যানুল দেখতে পাচ্ছ? মাইলোসাইট, এটা এইগুলো স্ক্যান্টি না মডারেট বলতে পারো, মডারেট বলা যাবে। অল চারিদিকে আছে সাইটোপ্লাজম, মডারেট আছে। মেটা কেন বলছো? মেটাতে তো তোমার ইন্ডেন্টেশন চলে আসবে। এটা কি? এটা মেটামাইলোসাইট, এটাতে ইন্ডেন্টেশন রাউন্ড আছে, মানে তোমাকে ভাবতে হবে আইদার ওটা ব্লাস্ট না মাইলোসাইট, ঠিক আছে তাই তো? অথবা লিম্ফোসাইট বলতে পারো, লিম্ফোসাইট, ইট ইজ নট আ লিম্ফোসাইট, কিন্তু ভাবতে পারো তোমরা ওইদিকে, বিকজ লিম্ফোসাইট অলসো কন্টেন্স রাউন্ড নিউক্লিয়াস। এগুলো কি তাহলে? ইয়েস, দিস আর মাইলোসাইট, দিস ইজ অলসো আ মাইলোসাইট, ঠিক আছে? এই সেলটা আইডেন্টিফাই করো, একটু কঠিন আছে, আগে বলে দিলাম। ইয়েস, ইটস আ ব্লাস্ট। ফিচারগুলো দেখো, সাইজটা বড় আছে, সাইটোপ্লাজম স্ক্যান্টি আছে। দেখো এই দিকে সাইটোপ্লাজম দেখাই যাচ্ছে না, শুধু একদিকে দেখা যাচ্ছে, সেটাও 1/4, তাই তো? কোনো রকম গ্র্যানুলেশন নেই, ঠিক আছে? যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ গ্র্যানুলেশন আছে, ফাইন গ্র্যানুলেশন, এখানে কোনো রকম গ্র্যানুলেশন নেই, ঠিক আছে? এবার তোমরা দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে, এটা ক্রোম্যাটিন ক্যারেক্টারটা কি রকম আর নিউট্রোফিলের ক্যারেক্টারটা কি রকম। এটাকে বলা হয় ফাইন, এটা কোর্স অথবা ক্লাম্পড ক্রোম্যাটিন, ঠিক আছে? একটা নিউট্রোফিলে দেখো কি রকম ক্রোম্যাটিন আছে, ঠিক আছে? একবারেই লাইট পাস করছে না। এখানে দেখো কি রকম ক্রোম্যাটিন ক্যারেক্টার, এখানে পুরোটাই মানে হালকা হালকা হয়ে গেছে, মানে লাইট ফেন্ট লাইক, দিস ইজ আ ফাইন ক্রোম্যাটিন। নিকোলিওলাই বুঝতে পারছো? এগুলো ব্লাস্টে থাকে, ঠিক আছে? তোমরা একটু তাহলে পিছিয়ে যাও, তুমি এসো, এই সেলটা বলো কি? ব্যান্ড ফর্ম, ভেরি গুড ভেরি গুড। এটাকে আইডেন্টিফাই করো, ভেরি গুড। এটা ভালো করে দেখো, সাইজটা দেখো, নিউক্লিয়াসের শেপটা দেখো, গ্র্যানুলেশনটা দেখো। প্রোমাইলোসাইট সব থেকে বড় সেল হয়। ঠিক আছে, মেটামাইলোসাইট বলতে পারো, ব্যান্ড ফর্ম আছে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে মেটামাইলোসাইট বলা যেতে পারে। এটা বলো, মাইলোসাইট, ভেরি গুড। এইগুলো তিনটে একই রকম দেখতে। তোমাদের দেখা হয়ে গেছে? দেখা হয়ে গেছে না দেখবে? দেখবে, আচ্ছা ঠিক আছে, আগে দেখে নাও তারপরে এখানে আসবে।
কি মনে হচ্ছে এইগুলো? মাইলোসাইট। এটা কি? স্যার মেটামাইলোসাইট, ঠিক আছে, ভেরি গুড। এটা কি? এটা খুব কমই জন চিনতে পেরেছে। নো, নট আ ব্লাস্ট। ব্লাস্টের সাইজটা দেখো, সাইজটা বড় হবে। এটা কত? এটা এর থেকেও ছোট, সাইজটা বড় হবে। সাইটোপ্লাজম স্ক্যান্টি, ঠিক আছে, এখানে সাইটোপ্লাজম বোঝা যাচ্ছে না। গ্র্যানুলেশনটা বুঝতে পারছো তো? গ্র্যানুলেশন আছে, গ্র্যানুলেশন কি থাকবে ব্লাস্টে? তাহলে কি আছে এটা? বেসোফিল আছে। ব্লাস্ট হচ্ছে এটা। এটা দেখো, ফিচারগুলো মিলিয়ে দেখো, সাইজটা বড় আছে, আরবিসি থেকে কত বড়? ডাবল অর 3 টাইমস, 2.5 তো হবেই। এবার সাইটোপ্লাজমটা স্ক্যান্টি আছে, শুধু এই দিকে একটু মানে বোঝা যাচ্ছে ক্রিসেন্ট শেপেড, এই দিকে বোঝাই যাচ্ছে না। তারপরে এর মানে তুমি বাকি মানে সাইটোপ্লাজমে যেটা গ্র্যানুলসটা থাকে একবারই নেই, এখানে আছে বোঝা যাচ্ছে, এখানে নেই। তারপর সেলের নিউক্লিয়াসটা দেখো কীরকম। তারপর দেখো এটা ক্রোম্যাটিন ক্যারেক্টারটা, একটা নিউট্রোফিলে ক্রোম্যাটিনটা কীরকম হয়। আর এটা দেখো, এটাকে বলা হয় ফাইন ক্রোম্যাটিন, মানে একদম হালকা মতো, ঠিক আছে। ফাইন মানে হালকা ক্রোম্যাটিন হয়ে গেছে, এই নিকোলিওলাইটটা প্রমিনেন্ট আছে। সিমিলারলি এইগুলো ব্লাস্ট, ঠিক আছে, সাইজটা দেখো কত বড় হচ্ছে। এইগুলো মাইলোসাইট, ঠিক আছে, এটা ব্লাস্ট। ফাইন ক্রোম্যাটিন আছে, একটু নিকোলিওলাই অত ভালো প্রমিনেন্ট না, কিন্তু এই হালকা করে বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু ক্রোম্যাটিন ইজ ফাইন। সাইটোপ্লাজম মডারেট টু স্ক্যান্টি। এই মাইলোব্লাস্টে কিছু সেলে মডারেট হয়, কিছু সেলে স্ক্যান্টি হয়। একটা সেলে স্ক্যান্টি দেখিয়ে দিলাম, এটাতে মডারেট আছে, ঠিক আছে, বাট সাইজ বড় আছে। সাইটোপ্লাজমে কোনো গ্র্যানুলেশনটা নেই। তারপর এটা নিউক্লিয়ার মানে ক্রোম্যাটিনটা ফাইন, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, দেখে নিয়েছো তুমি? চলো, আইডেন্টিফাই দিস। ভেরি গুড, তোমরা দেখে নিয়েছো? এইদিকে চলে এসো, তোমরা বলতে পারো এটা কি সেল। তুমি দেখে নিয়েছো? ঠিক আছে, বলো কি সেল। ইয়েস, এটা কি? ব্যান্ড ফর্ম। এটা কি? ইয়েস, ইটস আ বেসোফিল, ঠিক আছে। এটা কি? ইয়েস, দিস আর মাইলোসাইট। এটা মেটামাইলোসাইট। এটা নো, প্রোমাইলোসাইটে অ্যাবান্ডেন্ট সাইটোপ্লাজম থাকে, এটা অ্যাবান্ডেন্ট লাগছে? কি লাগছে এটাতে? ব্লাস্ট, মাইলোব্লাস্ট। এখানেও আছে, এই দুটো মাইলোব্লাস্ট। এদের একটা তো সাইজে খুব বড় হয়, লার্জ ইন সাইজ। সাইটোপ্লাজম ইজ মডারেট টু স্ক্যান্টি, ঠিক আছে। স্ক্যান্টি একবারে কিন্তু লিম্ফোব্লাস্টে হয়, ঠিক আছে। লিম্ফোব্লাস্টটা তোমরা দেখেছো কীরকম ছিল? একবারেই সাইটোপ্লাজম বোঝা যাচ্ছিল না। এটাতে সাইটোপ্লাজম বোঝা যায়, ইট ইজ মডারেট টু স্ক্যান্টি। সাইটোপ্লাজমে কোনো গ্র্যানুলেশন থাকে না। साइटोप्लाज्म में की सकते पर ग्रैनुलेशन की जाएगा, क्या रह सकता है साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलेशन की जगह पर? और रॉड्स रह सकता है माइलोब्लास्ट में, लिम्फोब्लास्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, নিউক্লিয়াস ইজ নট রাউন্ড, ইট ইজ আ বিট ইরেগুলার। ভালো করে দেখো এটা কি রকম লাগছে, একটা কোয়াড্র্যাঙ্গুলার বা পেন্টাগন মতো লাগছে। সো দিস ইজ इरेगुलर। इरेगुलर माने এই রকম ইরেগুলার থাকবে না, इस तरह का इरेगुलर नहीं रहेगा, इस तरह का रहेगा ट्रायंगल शेपेड, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, लाइक दिस काइंड ऑफ इरेगुलर, ठीक है, ठीक है। फिर क्रोमैटिन कैरेक्टर, क्रोमैटिन कैरेक्टर कैसा है? ये है एक न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसका देखो क्रोमैटिन कैसा है और इसका क्रोमैटिन में क्या फर्क है, क्या फर्क है? What is the difference between the chromatin of this, chromatin of this? It's a neutrophil, it's a blast.
क्या डिफरेंस है? यहाँ पर से लाइट पास होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर से ज्यादातर लाइट लग रहा है कि पास हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई छलनी रखा हुआ वहां पर, ठीक है, सिव लाइक क्रोमेटिन। सो दिस इज कॉल्ड एज फाइन क्रोमेटिन, ठीक है। यहाँ पर एक निकोल्यूलाई दिख रहा है। सिमिलरली दिस इज अगेन अ ब्लास्ट, ठीक है। इसमें काफी सारा फीचर है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म है, साइज बड़ा है, along with that there is irregularity in the nuclear membrane, fine chromatin and prominent nucleoli। इसमें बहुत अच्छे से prominent nucleoli दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? सब लोग समझ गए? अच्छा, तुम बताओ ये सेल कौन सा है? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो तमाम लोग सब पहचान जाएंगे। अच्छा, ये वाला सेल को आइडेंटिफाई करो। नो, साइज देखो, साइज इसीलिए साइज से स्टार्ट करना होता है। प्रोमाइलोसाइट तो सबसे बड़ा होता है। ये तो आरबीसी से के बराबर लग रहा है, ये आरबीसी से कुछ बड़ा है। देखो आरबीसी, सो आरबीसी शुड बी देयर, यू हैव टू कंपेयर विद द आरबीसी टू आइडेंटिफाई अ सेल, ठीक है। आरबीसी से डबल भी नहीं है, 1.5 गुना हो सकता है मैक्सिमम। सो बताओ ये क्या है? बताओ। मेटा तो ऐसा नहीं होता है। मेटा कैसे बताया मैंने? अबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा, फिर उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस विल बी इंडेंटेड नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन। यहाँ पे तो कोई इंडेंटेशन है ही नहीं। सो किसी ने ब्लास्ट बोला था ना? किसने बोला था ब्लास्ट? अच्छा, तो अब ब्लास्ट के फीचर मिलाते हैं। पहले तो साइज में ही वो चला गया, आउट हो गया, साइज मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज साइज एटलीस्ट 2 टाइम्स द साइज ऑफ एन आरबीसी। लिम्फोब्लास्ट भी होगा एटलीस्ट 2 टाइम्स द साइज ऑफ एन आरबीसी, ठीक है। और अगर माइलो हुआ तो 3 टाइम्स हो जाता है। सो ये साइज में ही आउट हो गया। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म स्कैंटी है इस सेल का, आई कैन एक्सेप्ट दिस पॉइंट। साइटोप्लाज्म इसका बिल्कुल स्कैंटी है, फाइन। दूसरा पॉइंट, उसके बाद फिर न्यूक्लियस राउंड है या फिर इरेगुलर है? राउंड है, रेगुलर है। क्रोमेटिन क्या फाइन है या कोर्स है? न्यूक्लियस इसका जो है क्रोमेटिन, इसका इसके जैसा मिलता जुलता है या इसके जैसा मिलता जुलता है? फाइन है। किससे ज्यादा है? ये इससे ज्यादा मिल रहा है या इससे ज्यादा मिल रहा है? इससे ज्यादा। सो इसका मतलब कोर्स क्रोमेटिन है इसका। तो क्या सेल हुआ? ये लिम्फोसाइट है, सिंपल एक स्मॉल लिम्फोसाइट है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सब क्या है? ये सब छोटा छोटा, यस, वेरी गुड, दीज आर द प्लेटलेट्स। ओके, ठीक है, तमाम लोग का हो गया। किसका बाकी है? तुम्हारा भी हो गया? यहां पर देख चुके हो? ठीक है, बैठो, सब लोग बैठो। These were the blasts, weren't they? They were like this because there were no granules. This one? यस, दीज आर ब्लास्ट। ब्लास्ट है, ये दोनों ब्लास्ट है। So blast new cytoplasm. मॉडरेट टू अबंडेंट बोला है, সেই জন্য মাইলোব্লাস্টে একটু মডারেট টু অ্যাবান্ডেন্ট থাকে। সো দিস সেলস আর কন্টেনিং মডারেট অ্যামাউন্ট অফ সাইটোপ্লাজম, ঠিক আছে। বাকি ফিচারটা মিলছে, তো সেলের সাইজটা বড় আছে, তারপর সাইটোপ্লাজমে কোনো গ্র্যানুলেশনটা নেই, তারপর তোমার নিউক্লিয়াস যেটা সেটা একদম রাউন্ড না, একটু ওভাল বা একটু ইরেগুলার শেপের, যেমন এখানে পেন্টাগন শেপের আছে। দেন কামস দ্য ক্রোম্যাটিন ক্যারেক্টার, it is totally fine. Then a bit nucleoli is prominent. So these all features are matching towards the blast. ठीक है, तमाम लोग अब पहचान लेंगे। Every one of you will now identify this kind of picture. So in case of CML, you will find first of all total leukocyte count will be raised in lakhs, okay. Next thing, you will see immature precursors of neutrophils, ठीक है, मतलब मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट,
बैंड फॉर्म, इन फ्यू केसेस प्रोमाइलोसाइट भी दिख सकता है, एंड ऑल्सो ब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद क्या और दिखेगा? बेसोफिल। बेसोफिल जनरली बहुत कम कंडीशन है जिसमें बेसोफिलिया होता है, वन ऑफ देम इज CML। ठीक है, along with that you can also see eosinophilia। ठीक है, सो अगर ये तमाम चीज एक साथ दिख रहा है तब क्या सोचोगे? what will you think? you have to think in the direction of CML। ठीक है, this is the clue from the peripheral blood smear। what are the clues from the history? हिस्ट्री से भी कुछ क्लू निकालना होगा। हिस्ट्री क्या रहेगा? मिडिल एजेड पेशेंट, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। मिडिल एज मीन्स 35 to 45 years, 50 years, this is the middle age patient। ठीक है, complaining of many a times dragging sensation in the left side of the abdomen। क्यों होता है ऐसा? Yes, tell loudly। Yes, very good, it occurs because of splenomegaly। in case of CML patient generally have massive splenomegaly। ठीक है, there are many reasons of splenomegaly but there are few reasons of massive splenomegaly। ठीक है, one of them is CML, chronic myeloid leukemia। ठीक है, ये मेडिसिन का भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मैसिव स्प्लिनोमेगाली। ठीक है, सो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ ड्रैगिंग सेंसेशन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, जनरली ऐसे ही एक हिस्ट्री दिया जाता है, और ऑन एग्जामिनेशन स्प्लिनोमेगाली इज इनलार्ज्ड इन साइज, इस तरह का एक हिस्ट्री रहेगा। फिर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देख करके पहचानना होगा, तो हिस्ट्री से एक क्लू मिल जाएगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन जनरली नॉर्मल होता है या थोड़ा कम हो सकता है, नॉट सीवियर एनीमिया, पेशेंट में प्रेजेंट विथ माइल्ड एनीमिया। ठीक है, प्लेटलेट विल बी डिसीसिव, कभी कभी प्लेटलेट रेस्ड भी हो जाता है, कभी कभी नॉर्मल भी रहता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, सो प्लेटलेट काउंट पे नहीं जाना। ठीक है, क्लियर टू ऑल। अब आते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, इसका हिस्ट्री कैसा रहेगा? बताओ, पिछले क्लास में क्या बताया गया था? इसका हिस्ट्री कैसे रहेगा, कैसे पहचानेंगे? फ्रॉम हिस्ट्री एनीमिया रहेगा, पेशेंट में प्रेजेंट विथ सीवियर एनीमिया, ब्रेथलेसनेस, पैलर, इस तरह का सिम्टम्स रहेगा। और इन्फेक्शन कैसे प्रेजेंट करेगा? फीवर, पेशेंट में प्रेजेंट विथ फीवर, बिकॉज पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स बहुत कम होते हैं, सो पेशेंट आर लाइकली टू एक्वायर इन्फेक्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट यहां पर कम होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में, हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इन फ्यू केसेस, ये जो केस देख रहे हो ना, इसका प्लेटलेट किसी ने गौर किया? किसी ने गौर नहीं किया। इसका प्लेटलेट लेस देन 5000 है, लेस देन 5000। क्या मतलब? पेशेंट विल डेफिनेटली हैव द ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, बिना किसी रीजन के उसका नाक से या फिर कहीं और से ब्लीडिंग होगा, बिकॉज पेशेंट प्लेटलेट काउंट इज वेरी मच लो, लेस देन 5000। ठीक है, तो इस तरह का हिस्ट्री भी पेशेंट लेकर के आता है। वो हिस्ट्री भी रह सकता है, पेशेंट कंप्लेन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग और ही कैन कंप्लेन ऑफ bleeding history। So if you are getting history of anemia, history of bleeding disorder, then fever, along with that you are seeing the blast in the slide, क्या सोचना है? क्या सोचोगे? acute leukemia, AML भी हो सकता है, ALL भी हो सकता है। I am not going into detail AML क्या होगा, ALL क्या होगा, कैसे पहचानोगे उसको? माइलॉइड ब्लास्ट है या लिम्फोब्लास्ट है?
ठीक है, अभी मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे माइलॉइड ब्लास्ट को पहचानना है, कैसे लिम्फोब्लास्ट को पहचानना है, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, ठीक है, लास्ट एक टॉपिक बता देता हूं. सीएमएल 3 फेजेस होता है. सीएमएल এর 3টে ফেজ হয়, জানো তো সবাই? সবাই জানো তো? ক্রনিক অ্যাক্সিলারেটেড ব্লাস্টিক ক্রাইসিস, ঠিক আছে, সবাই জানো তো? কে জানে না? 3টে ফেজে হয়, ক্রনিক ফেজ, অ্যাক্সিলারেটেড ফেজ, ব্লাস্টিক ফেজ or ব্লাস্টিক ক্রাইসিস. ক্রনিক ফেজে ব্লাস্ট কাউন্টটা কত হয়? less than 10%. অ্যাক্সিলারেটেড ফেজে 10 to 19%. ব্লাস্ট ফেজে কি হবে? greater than or equal to 20%. clear to all? is it clear now? okay, তুমি বলো কি কি ফেজ হয় সিএমএল এ, তুমি বলো. ভেরি গুড, কি কিভাবে চিনবে তুমি? ঠিক আছে, ক্লিয়ার টু অল? আচ্ছা, তুমি বলো ব্লাস্ট ফেজ কখন হবে? when will you say a blast phase in CML? yes, you. ভেরি গুড. এটা ছাড়া আর কিছু আছে? একই তো, গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 20%. এটা ছাড়া আরো দুটো ক্রাইটেরিয়া আছে. একটা হচ্ছে এক্সট্রা মেডুলারি প্রলিফারেশন অফ ব্লাস্ট, ঠিক আছে, একটা তো হলো মোর দেন অর ইকুয়াল টু 20% ব্লাস্ট. সেকেন্ড ওয়ান ইজ এক্সট্রা মেডুলারি প্রলিফারেশন অফ ব্লাস্ট. এর মানেটা কে বুঝতে পেরেছে? তুমি বুঝতে পেরেছো? কি বলো? yes, very good. normally blast কোথায় থাকে? বোন ম্যারো ছাড়া অন্য জায়গাতে ব্লাস্ট থাকে না. যদি থাকে proliferate করে, suppose it is proliferating in the spleen or in liver or in skin or in lymph node, then this is called as extra medullary. Medullary means bone marrow. Medullary means bone marrow. Extra medullary proliferation of the blast. If it is present in a patient of CML, you will call it a case of CML in blastic crisis or blastic phase. ঠিক আছে, তাহলে ব্লাস্টিক ফেজের দুটো ক্রাইটেরিয়া. একটা হচ্ছে কি? yes, very good, proliferation of the blast. ঠিক আছে, মানে দ্বিতীয় কেসে যদি আমি 20% নাও পাই, যদি আমি শুধু স্কিনে একটা জায়গাতে ব্লাস্ট আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, আমি কি বলবো পেশেন্টকে? হি ইজ ইন ব্লাস্টিক ক্রাইসিস অর ব্লাস্টিক ফেজ অফ সিএমএল. আর একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, প্রেজেন্স অফ লিম্ফোব্লাস্ট, ইনক্রিজড পার্সেন্টেজ অফ লিম্ফোব্লাস্ট. এটা কে বুঝতে পেরেছে? কেউ বুঝতে পেরেছে? কেউ বুঝতে পারেনি. থার্ড ক্রাইটেরিয়া কেউ বুঝতে পেরেছে? किसी को समझ में आया? বুঝতে পারিনি, আমি বলে দিচ্ছি. লিম্ফোব্লাস্ট যদি 5% পাওয়া যায় একটা পেশেন্টের পেরিফেরাল ব্লাডে, diagnosed case of CML, his peripheral blood is containing 5% lymphoblast. ঠিক আছে, will you call it a case of accelerated phase? না, accelerated না, blastic phase বলবে কি? 5% লিম্ফোব্লাস্ট পাওয়া যাচ্ছে, বলবো yes, mere presence of lymphoblast is called as to be a case of blastic phase. 20%
মাইলোব্লাস্টের জন্য 20% যে ক্রাইটেরিয়া ফর মাইলোব্লাস্ট। If it is lymphoblast, then there is no criteria. You will directly classify that patient to be a case of CML with blastic phase, blastic crisis. Okay? দুটো একই জিনিস। তাহলে এবার তুমি বলো, yes, you tell me, yes, what are the criteria for blastic crisis in a CML patient? তুমি, yes, you. Blast means myeloblast. Yes. In extramedullary proliferation of blast. It could be in spleen, it could be in skin or in lymph node. Many other places could be. Third, increased presence of increased lymphoblast in peripheral blood. Then we can call it to be a case of blastic crisis in a diagnosed case of CML. It should be a diagnosed case of CML. Then we will call it to be a case of accelerated phase. No, not accelerated, blastic crisis. Actually, the accelerated phase in the 5th edition of WHO has been elevated. এখন কিন্তু নেই, এখন কিন্তু দুটোই আছে। কি কি? ক্রনিক ফেজ, ব্লাস্টিক ক্রাইসিস। ঠিক আছে, কিন্তু যারা পুরনো এক্সামিনার তারা অনেক সময় এই তিনটে ফেজ শুনতে চায়। এখন কিন্তু দুটোই ফেজ হয়ে গেছে, একটা ক্রনিক ফেজ, একটা ব্লাস্টিক ক্রাইসিস, ব্লাস্টিক ফেজ। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ দ্য রিসেন্ট আপডেট। ঠিক আছে, তাহলে একটা পেশেন্টের আমি পেরিফেরাল ব্লাডে ব্লাস্ট পাচ্ছি, তার সঙ্গে ইম্যাচিওর প্রিকারসার্স অফ নিউট্রোফিল পাচ্ছি, সেই পেশেন্টে কি করব? ফার্দার ইনভেস্টিগেশনে কি করব? হোয়াট ইজ দ্য ফার্দার ওয়ার্কআপ? কি? মিউটেশন স্টাডি, ভেরি গুড। কিভাবে করব আর কি মিউটেশন স্টাডি করব? You will aspirate the bone marrow, do the bone marrow, sent for which test? By help of colchicine. Then the cell contains all the chromosomes. All the chromosomes are examined. Okay, from 1 to 22 autosomes and along with the sex chromosome. All are examined. Okay, this is karyotyping. এটা করে আমরা কি পাবো? ট্রান্সলোকেশন দেখতে পারি, ক্রোমোজোম 9 to 22 মানে ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম আমরা দেখতে পারি। ঠিক আছে, যদি এখানে কিছু না পাওয়া যায় তখন কি করব? নাও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মিস হয়ে যেতে পারে, তখন কি করব? পেশেন্টকে ছেড়ে দেবো? না, তুমি একদম সুস্থ আছো, আমি সাসপেক্ট করছি হি কুড বি আ কেস অফ CML. All the clinical and biochemical findings are pointing toward that. কি করব এবার? নেক্সট স্টেপ কি? We can go for fish study. ঠিক আছে, ফিশে প্রোব থাকে। ঠিক আছে, এটা তো একটু মানে ম্যাক্রোস্কোপিক ব্যাপারটা হয়ে গেছে, মানে আমি মাইক্রোস্কোপ থেকে দেখছি ক্রোমোজোমটাকে, ক্রোমোজোমটাতে মিস হয়ে যেতেই পারে, কিন্তু ফিশে কি থাকে? প্রোব থাকে। প্রোবটা লাগিয়ে ফিশটা দেখা হয়, যদি ট্রান্সলোকেশনটা থাকে তখন পরিষ্কার বোঝা যাবে, যদি না থাকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে না, কোনো রকম ট্রান্সলোকেশন নেই। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? তারপর ফিশ করব। এটা ছাড়া আর কি করব? এটা ধরো আমি এটাতে পেয়ে গেলাম CML আছে, ট্রান্সলোকেশন 9 to 22 আছে, BCR ABL ফিউশন আছে, এরপর কি করব? ফ্লো সাইটোমেট্রি করা দরকার আছে কি? ফ্লো সাইটোমেট্রি করে আমি বুঝতে পারবো যে ব্লাস্টগুলো যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা মাইলোব্লাস্ট না লিম্ফোব্লাস্ট। ঠিক আছে, ওটা যদি লিম্ফোব্লাস্ট হয় তখন কি হবে? তখন কি হবে? দ্য পেশেন্ট উইল গো ইন দ্য ব্লাস্টিক ক্রাইসিস, তাই না? তো সেটা আমাকে দেখতে হবে। ঠিক আছে, আর যদি না হয়, যদি মাইলোব্লাস্টই আছে তখন ঠিক আছে,
পার্সেন্টেজ যদি 20%-এর নিচে হয় তখন আমরা কি বলবো? ক্রনিক ফেজ। এবাভ 20% ব্লাস্টিক ফেজ। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্টটা কি দেওয়া হবে? সিএমএল এ একটা টার্গেটেড থেরাপি আছে, কি জোরে বলো? ইমাটিনিব। ইয়েস, ইমাটিনিব ইজ আ টার্গেটেড থেরাপি ফর সিএমএল। ঠিক আছে, ভেরি এফেক্টিভ। ঠিক আছে, সিএমএল নিয়ে কোনো রকম কোয়েরি কারো? কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার হয়ে গেছে? ঠিক আছে, তাহলে ক্লাস ডিসমিস।